जय कुंज बिहारी जय कोटि वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय कोटि वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोधनंदन जय यशोधनंदना जय व्रजनरंजना जय व्रजनरंजना जय रामचारी जय बिहारी जय रामचारी जय जय So can we start program? Yes, Prabhu, please. Devotees online can hear. Can you yes, check? yes. It is online. It's audible. Okay. Thanks. Okay, so we will be continuing with Chitraketu's pastimes today. നമുക്ക് ഇന്ന് ചിത്രകേതു മഹാരാജന്റെ കഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Change the Mangalachan prayers and continue the story. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Pujayamudirayet Pujayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir-bhavati Naishtike Bhaktir-bhavati Naishtike Jnana-jana-shakataya Chakshurun-militam yena Tasmai Shri-gurave Namaha Shri Chaitanya-mano स्थापितं येन भूतले वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलौ श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत
तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम यत्कृपात्मकं वन्दे श्री परमात्मं श्री चैतन्येश्वरम्। Okay. So we were at 6:14, 30, 29. Sorry, 29. 6:14. No, 29. We stopped at. Yes. We stopped at 29. Yes. But we will discuss in 29. Yes. About it. So let's read that shloka again. 6:14, 29. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ നിർത്തിയത് ആറാമത്തെ സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അധ്യായം 14 29ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയത്. എന്നാൽ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 29 മുതൽ വീണ്ടും നമുക്ക് अथाह नृपतिं राजन् भवैतैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतो ययौ അതിന്റെ അർത്ഥം വിവർത്തനം ഇതാണ്. അതിനുശേഷം മഹാമുനി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാരാജൻ, ഇനി നിനക്കൊരു പുത്രനുണ്ടാകും. അവൻ നിന്റെ വിജയ ആഹ്ലാദത്തിനും വിലാപത്തിനും കാരണമാകും. അനന്തരം ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ മുനി അവിടെ നിന്ന് പോയി. We discussed a few important points yesterday, but one thing I was thinking, which we couldn't meditate a little deeper, is the last line. The sage then left without waiting for Chitraketu's response. ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ വായിച്ച വിവരണത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലൈൻ അതിങ്ങനെയാണ്: അനന്തരം ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ മുനി അവിടെ നിന്ന് പോയി. അംഗീര മഹർഷി ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ പോയി എന്നുള്ള വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. So when Angira Muni said that we will have a son who will be the cause of both jubilation and lamentation, ideally, if someone is there, they should be thinking about what is that lamentation should be. What is that lamentation? അംഗീര മഹർഷി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങയുടെ വിജയ ആഹ്ലാദത്തിനും വിലാപത്തിനും ഈ പുത്രൻ കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണഗതിയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ കൊണ്ടുള്ള വിലാപം എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? So normally we will have to inquire about it. It is a normal condition of anybody. How can son be lamented? What may it be? If it is jubilation, we don't have to worry much about asking what will be that jubilation. Jubilation is happening. But lamentation, we will be little curious about what is it the thing. What is it that will affect us in that way? Because always it is a lament. It's a negative things that worries us more. Positive things don't worry so much. സാധാരണഗതിയില് വിജയ ആഹ്ലാദത്തിനും വിലാപത്തിനും പുത്രൻ കാരണമാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയാഹ്ലാദം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലാപത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കാരണമാകും എന്നൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്കുണ്ടാവും. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വിജയാഹ്ലാദം എന്നതിനേക്കാളും
വിലാപത്തിന്റെ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ നമുക്കൊരു തോരയുണ്ടാവും. No, no, but the thing is, here in the purport also we prayed yesterday, Prabhupada was telling that be a big lamentation, he will not be obedient son, he will be on his own, because maybe because of the riches and only son and all these things, he may be a little bit unruly, but that's okay. I want a son, doesn't matter. Somehow or other I want a son. പ്രഭുപാദിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു. മാക്സിമം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, വിലാപം ആ പുത്രനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ പുത്രൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ലായിരിക്കാം, നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ ചിലപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ആ പുത്രൻ. എന്നാൽ എന്ത് സാരമില്ല, എങ്ങനെ ആയാലും എനിക്കൊരു പുത്രൻ വേണം. ഇതാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്. This lamentation coming out of his unfulfilled desire, son, not able to have son, is so much bothering his mind that he thinks that there is no worse lamentation than this. ഇത്രയും ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വിലാപം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് പുത്രൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള വലിയൊരു വിലാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുത്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷമം വലുതായിട്ട് വരത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. So he was thinking in that joy. I was thinking that I will never be able to get a son, and this our sage is giving me this opportunity. What I thought will never happen has become a reality. So in that harsha, in that joy, he even forgot to ask, or he didn't care to ask the sage about what will be the thing, what I should do for the when something lamenting thing is happening, and something sorrowful thing is happening, should I do something to fix him, or what will be the thing that he didn't have the urge or eagerness to go a little bit into the details of what will be that negative thing. മഹർഷി വിജയാഹ്ലാദത്തിന് വിലാപത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോ സാധാരണ നമ്മുടെ ചിത്രകേതുവിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മതിമറന്നു പോയി. കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വിലാപത്തിന് കാരണമായ പുത്രൻ ഇല്ലായ്മ എന്നിൽ നിന്നും ഇതാ എനിക്കൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിജയ ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് വിലാപത്തിന് കാരണമാകും എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ എന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അത്രത്തോളം വിജയ ആഹ്ലാദത്തിൽ അദ്ദേഹം മതിമറന്നിരുന്നു. So the sage realized that he is not in a position to listen to me anymore. അങ്കിര മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ല ചിത്രകേതു ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് അങ്കിര മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. So at that point he decided now anything about Krishna consciousness or anything spiritual realization will not work on him. He is now into too much jumping up and down in joy. അങ്കിര മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുദ്ധ ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ മതിമറന്ന് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അങ്കിര മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. See, this Maharaj actually few times it has happened. I was there and Maharaj used to share points with us. When some devotees are there, Maharaj disciples are some those who are considering Maharaj as their guide. When they have a son, for example, they will be very much happy. They will share their joy to Maharaj over phone very happily. Maharaj, thank you so much for your mercy. Maharaj said, nice, very nice, and all that he will say. But after he keeps the phone down, Maharaj in a silent way will talk to the Prasad selection. Man, he's jumping too much. He's thinking he's jumping too much for having a son. He's forgotten himself. He will not do devotional service for some time now. He'll be jumping up the sky. He will forget Krishna. So much he'll be jumping like that. 2 times it has happened with തോമസ് മഹാവിഷ്ണുദാസ മഹാരാജിന്റെ ഒരു ലീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു സമയത്ത് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കൂടെ
ഇരുന്ന സമയത്ത് ഗുരു മഹാരാജിന് ചില സമയത്ത് ഫോൺ വരുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് സന്തതി ഉണ്ടായി എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുരു മഹാരാജിനെ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനത് നേരിട്ട് സാക്ഷിയായി കാണാൻ ഇടയായി. മഹാരാജ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് നല്ല വാർത്ത എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അവര് വളരെ നന്ദി മഹാരാജ്, അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചു എന്ന് സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാലും ഫോൺ വച്ചതിന് ശേഷം മഹാരാജ് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയും, ഇതാ ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ കുതിച്ചു ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവനം മറന്നു പോവുകയും കൂടുതൽ വിജയാഹ്ലാദത്തില് മതിമറന്നു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ഗുരു മഹാരാജ് ഇവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. And after some months, when the child grows, maybe 8 10 months or whatever, they bring the child wherever Maharaj is. Maharaj travels. And Maharaj will play a little bit, how he is always loving with the children. Right? He'll just play and then after some time again they'll come. Then they will be very happy. The father and mother will be very happy to show the child to Maharaj. ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ഒരു 6 മാസം 1 വർഷത്തിനകത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ജനിച്ച സന്തതിയെ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വരികയും ഗുരു മഹാരാജിനെ മക്കളായിട്ട് ദർശനം എടുപ്പിക്കാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സന്തോഷത്തോടെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗുരു മഹാരാജിന്റെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷം പങ്കുകൊള്ളുകയും ഗുരു മഹാരാജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് മഹാരാജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ അവർ വളരെ ഗുരു മഹാരാജിന് മക്കളെ കൊണ്ട് ദർശനം എടുപ്പിക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. But after they leave, Maharaj will silently in his private discussion will say, man, it's your son. Why are you pushing on me? It's not my son. It's your son. Do you want me to so much give so much of cuddling, modeling, and all those things, like enjoying their thing. Even my own grandson, I have not kept in my lap so much. I renounced my son, and you are pushing your son on me. I am 100 times I am accepting that he is your son, but don't make me. The point is actually, Maharaj wanted us to be in Krishna conscious. Yes. Don't push the whole thing on. The whole family will come and Maharaj, you're all your children. And already I left all my family and came. The thing is that renunciation should be there. So that's why to another devotee, Maharaj told, even when the child is in room, Maharaj told that it's going to be a boy. As soon as the child is come out, you leave the home, just like how Kartama Muni left as soon as Kapil Muni was born. He told. But it didn't happen. That's of course in a different way. Maharaj told that much of renunciation must be there. So we should not be too much attached and want Maharaj also to attach. ഒരിക്കൽ ഗുരു മഹാരാജിന് ഇതേപോലെ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മഹാരാജിനെ ദർശനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും മഹാരാജ് ലാളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നാല് മഹാരാജ് ചെറുതായിരുന്നു ലാളിച്ചിട്ട് മഹാരാജ് അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറി. എന്നാല് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജ് പ്രഭുവായിട്ട് അടക്കമുള്ള ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്ത വിഷയം എന്തെന്നാൽ, തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ കൂടുതൽ എന്റെ അടുത്ത് ലാളിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിന്റെ പുത്രനാണ്, അവരുടെ പുത്രനാണ്, അല്ല എന്റെ പുത്രനല്ല. എന്റെ പുത്രന്മാരെയും അവരുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ ഞാൻ ത്യജിച്ചിട്ട് ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പുത്രന്മാരെ കൊണ്ട് എന്നെ കൂടുതൽ ലാളിക്കാൻ പറയുന്നെന്ന് മഹാരാജ് തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന രഹസ്യം എന്തെന്നാൽ, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റിനൗൺസിയേഷൻ, ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് മഹാരാജ്. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു അവസരത്തില് വേറെ ഡോട്ടി വേറെ ഡോട്ടി ഇതേപോലെ ഗുരുമാരായനോട് പുത്രൻ ജനിച്ചു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുമാരാജ് മഹാരാജ് ഇതേപോലെ ഭാര്യ ഗർഭിണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുത്രനായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയും, എന്നാൽ ആ പുത്രൻ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ കർദമ മുനി
പുത്രൻ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നത്. അതേപോലെ നീ ഭക്തിത്വ ഭഗവത്സനത്തിലേക്ക് വന്നേക്കണം എന്ന് മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. കാരണം അത്രത്തോളം റെനൗൺസിയേഷൻ ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മഹാരാജ് ഈ ലീലയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആയിരിക്കാം. എന്നാലും മഹാരാജ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഉപദേശം എന്തെന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് മഹാരാജ് ലീലയിലൂടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. In a joking way, but actually there is a deep import in that realization. മഹാരാജ് ഇത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഹാരാജ് അതിലൂടെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In reality, only your children will see as your children. You will see everybody's child as your child. How can you expect others to treat your child as their child? മഹാരാജ് തരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സ്നേഹവും ആദരവും ഒക്കെ ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളോട് അത് തോന്നണമെന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരും കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ലാളിക്കണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ? So we should take care of them as Krishna's gift to us, that we have, it's our responsibility to take care of them and whatever that is needed for them, thinking about their future. Work so hard, we are working so hard. Vedabhan Prabhu is hardly one day in a week, and you people are running around, so many others are also running around. Mainly to maintain the family. The moment children come, there's so much responsibility is there that for the rest of their life you have to work. There's no option. You can't retire. Retirement people would work. മക്കള് ഭഗവാൻ തരുന്ന നിധിയും സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഒരു നിധിയെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്കുള്ള എല്ലാ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പ്രതിഭാൻ പ്രഭു ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ വീട്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു കംപ്ലീറ്റും അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരും അതുപോലെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചില ആൾക്കാര് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും മക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So this particular statement that the sage left without waiting for Chitraketu's response actually means that Chitraketu was not ready to receive the higher realization. If you are at that point, so it actually reflects upon our lives also, that when we are also having some good things going on, we don't have the mindset to go humbly to Krishna or Prabhupada, our spiritual master, and pray that we don't get attached to this thing and lose our taste for seva. ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ലാസ്റ്റത്തെ ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ മുനി അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ട് പോയെന്നാല് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചിത്രകേതുവിന് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ വലിയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപരി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവത്സേനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല അദ്ദേഹം ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോവേണ്ടി വന്നത്. ഇതേ അവസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ റിയലൈസേഷൻസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം വന്നെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. Many times Maharaj also was trying to give us the higher wisdom, but we are caught up in this having something, not having something, having something which we don't desire, and not having something what we desire. Priya Yasmat Priya Viyoga Sanyoga Janma. Priya Sanyoga Viyoga. What you don't want, that doesn't go away. That is always with you. What you want, it is never with you. It is always away. It doesn't come to you. So this kind of chakra we are in. So when we are in this chakra, we will not be ready to listen to the spiritual master's wisdom. Come out of this time. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഇതേപോലെ വലിയ വലിയ റിയലൈസേഷൻസും തത്വശാസ്ത്രവും അറിവും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മള് ഒരിക്കലും മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. കാരണം
നമുക്ക് എന്തില്ലാത്തതോ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട തത്രപ്പാടിലും ഓട്ടത്തിലുമായിരുന്നു നമ്മൾ. ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമായി നമ്മൾ ഓടി നടക്കുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഗുരുമാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓടിയെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. So when sometimes devotees go to Maharaj, say Maharaj, we will take your children for a long time. They give them the advice. Don't worry, wait for me. Time will come. Like that, sometimes you say, then you study more, do this thing, etc. You know, all different kinds of things Maharaj will have given. But in his private thing, you will say that if he was ready, I would have asked him to just don't worry much about all these things. Take the Krishna practice more seriously. Just dedicate your life to Krishna. Take the Krishna's arrangement. Don't worry too much about it. But always, not only this thing for child or whatever, even for job, even for anything to be settled. Maharaj always told us that you try honestly within your limits and capacity. But if it is not there, accept Krishna's arrangement. ഗുരുമഹാരാജ് ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, പിള്ളേര് ആയില്ല എന്നൊക്കെ വിഷമം പറയുമ്പോ ഗുരുമഹാരാജ് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ശാന്തമാക്കുകയും സമാധാനപ്പെടണം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കും, എല്ലാം ശരിയാവും എന്നൊക്കെ മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മഹാരാജിന്റെ കൂടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ടാക്കിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹോണസ്റ്റി, സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. എന്നാൽ അങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ വേണ്ടി, ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വളരെ മഹാരാജ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാറുണ്ട്. So just dedicate your life for Krishna and see, like yesterday also we were discussing. See, everybody's child is your children. Consider yourself as like, one of their family, whatever. They may not be able to accept it. For children, their father, mother is their father, mother. They cannot accept anyone else as their father, mother. But you can treat them as your children. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെ പോയാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തതി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലോ. ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരുടെ മക്കളും നമ്മുടെ മക്കളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എടുക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ പിള്ളേര് അവരവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ മാത്രമേ അവരവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് അവരെ മക്കളായിട്ട് സ്വയം സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. After some time, just everything is just for maybe 10-12 years maximum. After that, when they grow to the teens and then they get married, everybody is the same. Whether you have children or no children, it's the same. Because they will go into, girl means they will go into their other family. You will have to think of their welfare only. You cannot be with them all the time. Boy means not be they would want to run away. വേറൊരു രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാണ്, നമുക്ക് സന്തതി ജനിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അത് അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോയാല് അവരുടെ ടീനേജ് വരെ മാത്രം. അതിനുശേഷം അവർ അവരുടേതായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, അവരുടേതായ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പുറകെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ ദൂരെ ഇരുന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഭയമുണ്ട്, എന്നാൽ ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോ നമ്മളടുത്ത് വരാനേ പോകുന്നില്ല. They will be staying so far away these days. Our Swayam Sampurna is in Australia. He's doing well. He's doing whatever is very nice seva he is doing. But then Mataji is here. She can only think like, what is that? Darshana Dhyana Samsparshahi Masya Purma Vihangama. Like that, the Purma is in the, lays the egg in the beach, and then in the ocean it is meditating to hatch the egg. Like that, she is here, all across the ocean, he is there down under. Just only meditate on. What can we do? Maximum you can have some phone calls, whatever, right? ഇവിടെ സ്വയംസമരണ പ്രഭുവിന്റെ അമ്മയുണ്ട്. അത് മാതാജിയുടെ അവസ്ഥ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട്, എന്നാൽ പുത്രൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മാതാജി പ്രഭു മകന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തീർച്ചയായിട്ടും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും.
ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ശ്ലോകം കോട്ടയത്ത് പ്രകാരം ആമ കടലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുട്ടകളെല്ലാം കരയിൽ വന്നിട്ടിട്ട് ആമ കടലിൽ പോകും. എന്നാൽ കടലിൽ ഇരുന്ന് ആ മുട്ടയ്ക്ക് നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വിരിഞ്ഞ ആമകുട്ടികൾ നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ദൂരെ ഇരുന്ന് സ്മരിക്കുകയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാത്രമേ ആമയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്നതുപോലെ ഇവിടെ മാതാജിയും എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്? മക്കളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് 1-2 ഫോണുകൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. We have to understand this reality, and we cannot go fly above the sky, whatever. We have to come down to the ground. നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആകാശത്തിൽ പറന്ന് ഉയർന്ന് എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എപ്പോഴായാലും നമുക്ക്. And all these things I am telling when the son and daughter are well behaved. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഈ സുഖം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. The other side is that a different story. That is, we will have to have another whole Bhagavatam. എന്നാൽ പറയാൻ കേൾക്കാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗവത ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. So in Bhagavatam, there is a very beautiful incident where another wonderful king, he also didn't have son for a long time, and he also prayed to the rishis and sages, and he got a son. I mean, they prayed that they will, okay, we will do some yajna and we will get a son for you. King Vena. Sorry, not King Vena, King Anga. Vena's father is Anga. So, Anga is the father who did not have, he's a king who did not have child for a long time. And he prayed for a son, and the rishis and all came and they were doing all the yajnas and everything. Even after they were doing all yajnas, the homas and all, still the thing is not working. ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനമായ ഒരു രാജാവിന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വേനൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായ അങ്കൻ എന്നുള്ള രാജാവിന്റെ കഥയാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനും പുത്രൻ ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അവർ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ യജ്ഞത്തിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾ അതില് ഹോമിച്ച് എന്നിട്ട് കൂടി പെട്ടെന്നൊന്നും അതിന് ഒരു രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ടും ഉണ്ടായി. And these yajnas are not very easy. During that yajna, that person for whom these priests are doing the yajna, they can't drink water, they can't eat, they have to fast, they can't speak one word. They have to keep Maunavrata. So that's what King Ganga was doing when they were doing the prayers. സാധാരണ ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ യജ്ഞമാണ്. ആ സമയത്ത് അതിൽ പുരോഹിതന്മാര് സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, വൃത്തിക്ക് വിലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു അക്ഷരം മൗനമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താണ് യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലസമാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. So they are trying to offer that ahuti everything, but still the devatas are not coming. അവരെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആഹുതി സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടും ദേവതമാരൊന്നും പ്രീതിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. And then he asked for permission from the sages and said, "Can I speak?" Then he's asking, "What is the problem?" അപ്പൊ വിനയപൂർവ്വം അങ്കൻ ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാലും. So the sages said that in this lifetime we don't see any papa sins because of which you are having this situation, but something the previous life must have been, you might have done something because of which the condition is like this for you. മുനിവര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും നമ്മള് യജ്ഞങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടും പുത്രൻ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപം കൊണ്ട് അല്ല ഈ തടസ്സം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എന്തോ ചെയ്ത പാപം കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും പുത്രൻ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്ന് മുനിവര്യന്മാർ. So what they said is that you have all the qualification, but still you are, because of the previous something might have been there, it is happening like this. But you sincerely pray to Krishna, and if you if you please him, then he will fulfill your desire. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള കർമ്മഫലം കൊണ്ടല്ല ഈ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് തന്നെ. ഇതിനാലും താങ്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട, താങ്കൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. So then they, on his behalf, they offered their prayers to Lord Vishnu.
അതോടുകൂടി അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓഫറിംഗ്സ് സമർപ്പണം Then they got the, one of the, they came with a pot of milk, sweet rice milk, whatever, and then offered to him, and he offered it to his wife, and very soon his son Vena was born. എന്നാൽ അതില് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്ണുവിനെ സമർപ്പണം ചെയ്ത ഓഫറിംഗ് കൊണ്ട് അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി. അതിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പായസം പോലെ ഒരു കൊണ്ടുവന്ന് വന്നു. അത് മുനിമാര് അത് അങ്കനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അങ്കൻ ഭാര്യമാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് കഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ വേനൻ എന്നുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. But this King Vena was, even in a small child, he was so cruel that he will kill all other while playing along with other boys. He will just kill them, take them to the top of the tree and throw them down and kill them. എന്നാൽ ഈ വേനന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള സഹപാഠികളെ എല്ലാം അവൻ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി കളിക്കൂട്ടുകാരന്മാരെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുക, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. At least if you see a child, they beat each other and then they cry and come home. He is worse. He just throws them from the top of the tree and all, and he will kill them. Or you go to the forest and take the bow and arrow and kill. Now 4 or 5 years old, he can do all these things. He was very powerful. I don't know how he was so powerful. But because the mother was from the demon side, King Anga was very pure, very noble king. But the mother is from her father is the Asura side, whatever. So he had all those qualities also. That is predominantly there in അങ്ങനെ ജനിച്ച പുത്രനായ വേനന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ അല്ല. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടികൂടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വേനൻ ആകെ 4 or 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല, അത്രയും പവർഫുൾ ആയ ഒരാള് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സഹപാഠികളെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ആ രീതിയിലായിരുന്നു. അത്രയും ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ക്രൂരത വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള ജീന് കൊണ്ട് വന്നതല്ല. കാരണം അങ്കൻ വളരെ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വലിയ നല്ല രാജാവായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ്, അതായത് ഈ വേനന്റെ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഫോർഫാദർ പൂർവികർ അസുര ഗുണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ കിട്ടുകയുണ്ടായി. So King Anka was very much disturbed. I am trying to keep this in everything is all right, but you are going around and killing. And son of the king is doing this, then everybody will be worried. This whole thing will go topsy-turvy. So he tries various ways to punish him. He beats him, he scolds him, he advises him nicely. But this one doesn't change at all. Just power, Asuri power. So what can we do? ശരിക്കും അങ്കൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിഷമിക്കുകയുണ്ടായി. പുത്രന്റെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ പുത്രനായ വേനനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നുള്ള രീതിയിൽ പല വഴിക്കും അദ്ദേഹം നന്നാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ചില്ലറ പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ആ പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടിയെ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല. So finally he thinks to himself, that is 4:13:43. Note on this number. You don't read the English translation and you can just repeat it. 4:13:43 എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട after failing in all his attempt to make son gentle, he is thinking like this. എല്ലാ രീതിയിലും മകനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അങ്കൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പരിശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വയമേ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകം. The king thought to himself. രാജാവ് സ്വയമേ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. Persons who have no son, കുട്ടികളില്ലാത്ത ആൾക്കാർ are certainly fortunate. ഫലത്തിൽ അവര് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. They must have worshipped the Lord in their previous lives. അവർ തീർച്ചയായും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. So that അതുകൊണ്ടാണ് they would not have to suffer. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരാത്തത്. The unbearable unhappiness caused by a bad son. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു മകൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാത്തത്. This is the realization of Anga. ഇതാണ് അംഗ മഹാരാജാവിന്റെ റിയലൈസേഷൻ. See, when you have a good son also, you will be worried. Oh, he's good son, but then he will be separated from me. I will be separated. That feeling of separation also, future feeling of separation also will be there. അഥവാ നല്ല പുത്രന്റെ കാര്യമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും
ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ നല്ല പുത്രൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുള്ള ഭയം ആ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്കുണ്ടാകും. So he's saying, those who don't have son are very fortunate. They worship Krishna so much that Krishna said, okay, instead of giving a bad son, I will not give you any son. യഥാർത്ഥത്തില് അത് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എന്തോ നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മോശപ്പെട്ട മക്കൾ ജനിക്കാത്തത്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മോശമായിട്ടും അല്ലാതെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടാത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും. If you are given all the money and along with it all the anxiety, and no money and no anxiety, which is better? ഉദാഹരണത്തിനായി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണവും തരികയും അതിന് ഒപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? എന്നാൽ പണവുമില്ല ഉത്കണ്ഠയും ഇല്ല, ഏതാണ് നല്ലത്? But you want all money and no anxiety. You want all money and no anxiety. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇഷ്ടം പോലെ പണവും വേണം, എന്നാൽ ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അതെന്തായാലും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പോലെ. In Tamil we say Puluku asa Misaiku asa. We say Puluku asa Misaiku asa. Means Pulu means kanji, whatever we are drinking, no. When you drink that, when you have this mustache, it will spill all over here. So you want to drink the food also, kanji, and you want to save the mustache also, right? So both will not happen. It will have so much of rice thing in there, and you have to drink, when you are drinking from that part, it will all go and stick everywhere. ഒരു കൂഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു mustache, no problem. But then after that you have to wash, you have to. പ്രഭു പറഞ്ഞത് ഒരു തമിഴിലുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. അതില് പറയുന്നത് കൂഴയ്ക്കും ആശൈ ഈശയ്ക്കും ആശൈ എന്നാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ല്. കൂഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു കുടിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമാണ്. ആ പാനീയം കുടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വായിക്ക് മുകളിലുള്ള മീശയിൽ അല്പം തട്ടി മീശ ഇല്ലാതാവും. ഒരേ സമയത്ത് ആ പാനീയം കുടിക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ മീശ നന്നായിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? So he says, here King Anga says next, that a sinful son causes a person's reputation to vanish. അത് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് മോശപ്പെട്ട മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ നല്ല reputation means പെരുമയ്ക്ക് ഇല്ലാതാക്കി കളയും. His irreligious activities at home cause irreligion and quarrel among everyone. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും കലഹിക്കാനേ സമയം കാണത്തുള്ളൂ. And this creates only endless anxiety. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത ഉത്കണ്ഠ പ്രദാനം ചെയ്യും. So he says that a bad son is concluding like this. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെന്നാൽ ഒരു തെറ്റായ ഒരു മകൻ is better than a good son. ഒരു കണക്കിൽ നല്ല പുത്രനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും. He is telling nicely that his conclusion is this: a bad son is better than a good son. അദ്ദേഹം പറയുന്നു മോശപ്പെട്ട ഒരു മകൻ നല്ല മകനേക്കാളും നല്ലത് എന്നാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Because a good son creates an attachment for home. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു നല്ല ഒരു പുത്രനാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടുംബം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടുതൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കും. Because when he is very good, no, കാരണം attached to the home, my son, എന്റെ മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ ബന്ധനം ഉണ്ടാവും. Whereas a bad son does not. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു പുത്രൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. A bad son creates a hellish home. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മോശപ്പെട്ട പുത്രൻ നമ്മുടെ വീടിനെ നരകമാക്കി കളയും. From which അതിലൂടെ an intelligent man, ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ naturally becomes easily detached. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയിലേക്ക് വന്നു പോകും. So that is why he is saying a bad son is better than a good son. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പുത്രനേക്കാളും നല്ലതാണ് മോശം പുത്രൻ. So then that night itself he decides, and without telling anybody, he leaves the kingdom, such a huge kingdom. He has so much reputation, everything he has because of this King Vena, the Vena who was born as a son. He leaves the whole kingdom, family, everything, and goes into the forest and not to be seen by anyone.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നല്ലൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അംഗൻ എത്തുകയും അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആരോടും പറയാതെ അത്രയും വലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനികളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ആരോടും പറയാതെ തന്നെ കാട്ടിൽ ഭക്തിയുദ്ധ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയുണ്ടായി. So Bhagavatam questions us, do you want a good son, bad son, or no son? അതുകൊണ്ട് ഭാവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നല്ല പുത്രനാണോ വേണ്ടത്, മോശം പുത്രനാണോ വേണ്ടത്, അതോ പുത്രൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കും. And it itself there is the answer that irrespective of whatever the category, any of the three category it may be, you have to come to Krishna only. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഇത് ഏതാണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും ഏത് രീതിയിലായാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭാഗവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. So this is the nice connection from the Bhagavatam itself of someone else who after spot of difficulty and attempt at a bad son, and he detached and he went away. He went back to Godhead. എന്നാൽ ഈ ഭാഗവത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലും മോശപ്പെട്ട ഒരു മകൻ ജനിച്ചിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണ്ണ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും കഴിഞ്ഞു. See nice, how nice it is. You have example of all three in Bhagavatam in our scriptures, right? Father who had a bad son also went back to Godhead. Father who had good son, sorry, this one is bad son, no? Who had a good son, you have like someone like Dasharath is there, and many other examples are there. Ram, Dasharath's son is Ram, so he also went back to Godhead. Whose son born and died, he also went back to Godhead. Chitraketu, yes, right? Whose son born and died, he also went back to Godhead. He also went back to Godhead. And who had no son, they also go back to Godhead. We have other examples in the, I think 7th, 8th, and 9th canto. There are some examples there. They also go back to Godhead. ഇവിടെ നമ്മൾ ഭാഗവതം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ടൈപ്പ്, ഫലത്തിൽ 4 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോയത് കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ആർക്കാണോ മോശപ്പെട്ട ഒരു മകൻ ജനിച്ചത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്ത വേനന്റെ അച്ഛനായ അങ്കൻ. ഇനി അഥവാ മോശപ്പെട്ട പുത്രൻ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അടുത്ത് പോകാം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല പുത്രന്മാരുണ്ടായാലും നമുക്കും തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ള ഉദാഹരണം ഭാഗവത്തിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ദശരഥ മഹാരാജാവ് രാമനാകുന്ന സൽപുത്രൻ ജനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അഥവാ പുത്രൻ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ മരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ ആ ജന്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രകേതു തന്നെയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജനിച്ചു, ഉടനെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഭാഗവത്തിന്റെ 7 കാൻഡോയിലൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുത്രനെ ജനിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തെളിവ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So we have a few more things to discuss, but I would prefer to stop here, and we'll have any questions are there we can discuss for a few minutes. We all have to go to work also, others have other services. Evening will continue. This is going to get really spicy. The topic is going to get really spicy from here on, because how this jubilation is going to affect Chitraketu is very important. It's not only the good things that are happening in our life that is going to affect our future, but reactions to those good things also matters. If we jump too much that hey, I got this good great job, I got this nice thing, some property, some this, some there, like that, we too much we are up, elated and jumping up and down, that can also lead to adverse results. So this is going to, we will hear that in the evening. പ്രഭു പറയുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഈ ശ്ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ജോലി മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ശ്ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട പോയിന്റ് എന്തെന്നാൽ വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയത്തിനേക്കാളും മോശം സിറ്റുവേഷനിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയം അയാൾ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. വിജയാഹ്ലാദത്തിലോടുകൂടി
ഒരാൾക്ക് വിജയാഹ്ലാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഉപോൽപന്നമായി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും വിലാപത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അതിന് കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ആധികാരികമായ രീതിയിലുള്ള വളരെ ഹോട്ടായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിയലൈസേഷൻസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ എന്ന് പ്രഭു പറയുന്നു. ഇപ്പോ സംസാരിച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമോ കമന്റ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രഭു പറയാൻ നമ്മളോട് വെൽക്കം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചോദിക്കട്ടെ പ്രഭു, ആ വേന രാജാവ് ദുഷ്ടനായിരുന്നല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായി അവസാനം? Prabhuji saying about the Vena Maharaja. What is the pastime of him? What happened to him? So he became a king after Anga left the kingdom. They had no there should be some king. So they made Vena as king, even though he was very young, hardly 10 years old. And then he continued his cruelty. He was so cruel that he was killing everybody around. And sages cannot do it. He was like a father of Hiranyakashipu. അംഗരാജാവിന്റെ മഹാരാജാവ് ഭക്തി ഭഗവത്സേനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയതിനു ശേഷം ആ രാജ്യത്തിൽ രാജാവ് ഇല്ലാതായ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രൂരനായ വേനനെ തന്നെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. രാജാവായിട്ട് കൂടി ആ ക്രൂരനായ വേനന്റെ സ്വഭാവത്തില് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ചുറ്റുവട്ടമുള്ള എല്ലാവരെയും കൊലകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രൂരമായ രീതിയിലുള്ള മോശപ്പെട്ട ഭരണമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ മോശപ്പെട്ട ഭരണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ക്രൂരനായ വേനൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചത്. Finally, because of him, the prajas, citizens, everybody was so much disturbed that the rishis and sages they cursed the Vena. By cursing only they killed him. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാമുനിമാരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് വളരെ വിഷമിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികളിൽ വിഷമം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, വളരെ ഒരു ശാപം കൊടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊന്ന് അവർ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. And from his body only Prithu Maharaj was born. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കറഞ്ഞെടുത്താണ് പൃഥ്വി മഹാരാജാവ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഭക്തൻ. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല, നമ്മുടെ വേനന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റിയോ? Prabhuji, what he says, Venan is able to go back to Godhead. Eventually, by the mercy of Prithu Maharaj, who is actually Krishna's avatar. യഥാർത്ഥത്തില് വേനനെ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ പൃഥ്വി മഹാരാജാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. പൃഥ്വി മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. പ്രഭു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വേനൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന്. പൃഥ്വി മഹാരാജന്റെ വേനന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണല്ലോ വിദുര മഹാരാജ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ പോകാൻ പറ്റി എന്നാണ് സംശയം. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ടല്ല പോയത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ പൃഥ്വി മഹാരാജാവിന്റെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗുണം എൻജോയ് ചെയ്ത് വേനനെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പ്രഭു ആൻസർ. Both thing first, in one place it says Vena go back to Godhead, but in another place says but by the grace of Prithu Maharaj he was able to. ഭാഗവത്തിൽ രണ്ടിടത്തില് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ക്രൂരനായ വേനന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും, എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ പൃഥ്വി മഹാരാജാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വേനനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റിയെന്നും പറയുന്നു. So we have to take the second one because that might be intermediate. For some time he was not going back to that, but later. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് സാഹചര്യവശാൽ സംഭവിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം പൃഥ്വി മഹാരാജാവിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അച്ഛനായ വേനനും പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന് പോയി എന്നുള്ള മീനിങ് എടുക്കേണ്ടത്.
We can't question why with such a bad quality Vena went back to Bhavan. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട വേനന് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. That is Krishna's independent will. We cannot interfere into that. അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാത്രം തീരുമാനങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. For that matter, Duryodhana also went back to Bhavan. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയും. Thank you, Prabhu. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഓക്കെ അല്ലേ? We'll stop here. The question will continue. Okay, അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ജയ് 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 ഹരി ഹരി ബോൾ. കാലചക്ര പ്രഭു കി ജയ്. താങ്ക് യു പ്രഭുജി.